Rahim, dear learners, viewers, friends, colleagues, and honorable guardians, Assalamu alaikum. Hope all of you are well. By the great mercy of Almighty Allah, I am fine too. Dear learners, in my previous class, I started the topic on connector. That was the first session on connector. Today I will share with you about the connector. It will be the second part. Okay, connector, second part. From today's session you will be able to know about more about the connector, and you will be able to distinguish between the connector and conjunction. Okay, dear learners, get ready and start our session. Let's go. Okay, বন্ধুরা, আমরা এতক্ষণ শিখলাম কন্ট্রাডিক্টিং এবং কন্ট্রাস্টিং এর ক্ষেত্রে কি কি কানেক্টর আমরা ব্যবহার করব। এখন আমরা জানব কনসেশন and emphasizing a contrast. That means opposite to opinion or idea, how we can give importance through this connector. অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী দুটি ধারণা বা মতামতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সতর্কতার সাথে পূর্ববর্তী মতামতকে নির্দেশ করতে ও স্বীকৃতি দিতে যেসব কানেক্টর আমরা ব্যবহার করি সেই কানেক্টরগুলো হলো অ্যাডমিটেডলি, দো, আফটার অল, অলদো, ইয়েট, ডেসপাইট, ইভেন ইফ, অল দ্য সেম, ইনস্টেড অফ, আপ টু আ পয়েন্ট, হাউএভার, নেভারদ্যালেস, বিসাইডস, ডাউটলেস, ইভেন সো, no doubt, still, only, naturally, while. We will use these words as a connector to give emphasis a contrast. Okay, dear learners, if I give you an example of these linkers or connector, you will be more clear. Okay, so I am writing a sentence. Look at the board. The train was an hour late. Okay, I still managed to attend the meeting in time. Dear learners, this is an example of using this connector. The train was an hour late. I still, here still is a connector. I still managed, that is given more importance on my opinion. Okay, speaker's opinion. এখন যদি বলি in spite of being ill, in another example, in spite of being ill, in spite of being ill, he has attended the function. Okay, এখন দেখেন is in spite of, it gives the importance
অফ হিজ অপিনিয়ন, যে সে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সে ফাংশনে যোগদান করেছিল। তাহলে এটা কি করা হচ্ছে, এখানে emphasize a contrast or concession. ওকে ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা ইতিমধ্যে জানলাম যে এই কানেক্টরগুলো আমরা কিভাবে সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে পারি। ওকে, এখন দেখো, এখন আমরা জানবো যে টু শো কম্প্যারিজন অর সিমিলারিটি, আমরা কোনো কিছুর মধ্যে যে তুলনা করতে, সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যমূলক বিষয়ের সাথে তুলনা করার ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব, আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। যেমন সিমিলারলি, ইন দ্য সেম ওয়ে, লাইকওয়াইজ, বোথ অ্যান্ড, in the like manner, correspondingly, equally. Similarly means অনুরূপভাবে, in the same way একইভাবে, likewise একই রূপে, both and উভয়, in the like manner একইভাবে, correspondingly অনুরূপভাবে, equally সমভাবে। তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে পূর্বের ঘটনার সাথে তুলনা বা সাদৃশ্যমূলক বিষয়সমূহের মধ্যে তুলনা বোঝাতে আমরা সেন্টেন্সে কানেক্টর হিসেবে এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। ওকে, এখন যদি আমরা কি করি, আমরা একটা উদাহরণ দিই, তোমরা আরো সহজে বুঝবে। কেমন, both he and you are blame. Okay, both he and you are to blame. You will be punished. You will be punished for your misconduct. Okay, correspondingly he will not be spared. Dear learners, look at these sentences. Both he and you. তাহলে এখানে আমরা কি ব্যবহার করলাম, কানেক্টর both and. ওকে, তারপরে you will be punished for your misconduct correspondingly, একইভাবে। কেমন, correspondingly মানে কি, অনুরূপভাবে, he will not be spared. ওকে, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো how can we use these types of connector in a sentence. Dear learners, now we will know dismissal of previous discourse, অর্থাৎ পূর্ববর্তী আলোচনা ডিসমিস বা স্থগিত করতে, অথবা এমন বোঝাতে যে আগে যা বলা হয়েছে তা কোনো ব্যাপার না, অথবা আসল ব্যাপার হচ্ছে এই সমস্ত কথা বলার ক্ষেত্রে বা আলোচনা করার ক্ষেত্রে, সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে উই মে ইউজ দিস কানেক্টর এনিওয়ে, যে কোনো প্রকারে, অ্যাট এনি রেট, যে কোনো মূল্যে, এনি হাউ, যে কোনোভাবে, অ্যাট লিস্ট, কমপক্ষে। তাহলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব, এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে দেই, এক্সাম্পল, যে আমরা কিভাবে এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব সেন্টেন্সের মধ্যে। কেমন, দেখো, have lost my
belonging anyhow I have to restore them. তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো তো, হ্যাভ লস্ট মাই বিলঙ্গিং, আমার সব কিছু হারিয়ে, কেমন, এনি হাউ, যে কোনোভাবে। তাহলে এখানে আমরা কানেক্টর হিসেবে কী ব্যবহার করলাম, এনি হাউ আই হ্যাভ টু রিস্টোর দ্যাম, এটাকে আমি কি করেছি, পুনরায় আবার নিয়ে আসতে পেরেছি। কেমন, তাহলে দেখো আর এইভাবে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা আরেকটু বাড়াইয়ে লিখি, anyway or anyhow or at any rate I will certainly be there before 8 o'clock। তাহলে এখানে দেখো তো, এনি হাউ, এনি ওয়ে, অ্যাট এনি রেট, আই উইল সার্টেনলি, আমি নিশ্চয় যাব। তাহলে যে কোনোভাবে, যে কোনো রূপে, যে কোনো ইয়েতে আমি সেখানে যাব। কেমন, তাহলে আমরা যে কোনোভাবে যাব সেটা বোঝানোর ক্ষেত্রে কী হবে, আমরা এনি হাউ, এনি ওয়ে, অ্যাট এনি রেট এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। ওকে, সো ডিয়ার লার্নার্স, আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। নাও উই উইল নো দ্য হাউ উই উইল ইউজ কানেক্টর স্ট্রাকচারিং টু শো আ সিকোয়েন্স অর লিস্টিং, অর্থাৎ তালিকা কি ধারাবাহিকতা নির্ণয় করতে প্রত্যেকটি ঘটনা এক এক করে উল্লেখ করা বা তালিকার মতো করে প্রকাশ করার জন্য আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। যেমন ফার্স্ট অফ অল, সেকেন্ডলি, ফার্দারমোর, thirdly, finally, to begin with, in the second place, next, then, or moreover, to conclude, first and foremost, first and most importantly, above all, last but not the least। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব, আমরা এই স্ট্রাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে, তালিকা বোঝানোর ক্ষেত্রে বা একটার পর একটা ঘটনার প্রবাহ বোঝানোর ক্ষেত্রে এই কানেক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করব। ওকে, তাহলে আমরা যদি এখন একটা উদাহরণ লিখি তাহলে তোমরা মনে হয় আর একটু সহজে সেটা বুঝতে পারবে। কেমন, তাহলে আমরা এখন কি করব, আমরা এখন একটা উদাহরণ লিখব। To do good in the exam, you have to do a number of things. You have to do a number of things. Okay, তাহলে কি কি আমাদেরকে অনেকগুলো কাজ করতে হবে। তাহলে ফার্স্টলি প্রথমত কি করতে হবে, অথবা ফার্স্টলি অথবা আমরা ফার্স্ট লিখতে পারি, ফার্স্ট অথবা ফার্স্ট অফ অল লিখতে পারি। কি করতে হবে, ইউ মাস্ট বি regular your study। secondly or then, সেকেন্ডলির পরিবর্তে আমরা এখানে দেনও লিখতে পারি। you must attend classes with full concentration।
কনসেন্ট্রেশন। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পরীক্ষা ভালো করার জন্য কি করতে হয়, প্রথমত নিয়মিত পড়াশোনা করতে হবে, তারপরে কি করতে হবে, দ্বিতীয়ত হচ্ছে ইউ মাস্ট বি অ্যাটেন্টিভ ক্লাসেস উইথ ফুল কনসেন্ট্রেশন। পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কি করতে হবে, পড়াশোনায় মনোযোগ থাকতে হবে। তাহলে আমরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই স্ট্রাকচারিং বা টু শো অ্যাজ সিকোয়েন্স বা লিস্টিংয়ের ক্ষেত্রে, তালিকা করার ক্ষেত্রে উই মে ইউজ দিস connectors. Okay dear learners, I hope you will be benefited by this class. Dear learners, now we will know about the reinforcement অর্থাৎ জোর প্রদান করার ক্ষেত্রে আমরা কি কি কানেক্টর ব্যবহার করব। যেমন দেখো, জোর প্রদান করার ক্ষেত্রে আমরা above all, actually, additionally, again, also, as well as, besides, then, furthermore, indeed, in addition, moreover, not only but also, notably, particularly, especially to এই শব্দগুলোকে আমরা কি করব, আমরা পূর্বে যা বলা হয়েছে তার সাথে অতিরিক্ত কিছু যোগ করার ক্ষেত্রে সেন্টেন্সের কানেক্টর হিসেবে আমরা এগুলো ব্যবহার করব। ওকে, তাহলে এখন আমরা দেখো, এখন একটা এক্সাম্পল করব, তারপরে আমাদের কাছে জিনিসটা আরো একটু সহজ হয়ে যাবে। কেমন? যেমন we are not Pakistani. Okay, actually we are Bangladeshis. ওকে, উই আর বাংলাদেশিস। তাহলে এখানে কি করলাম, পূর্ববর্তী বক্তব্যটা ছিল কি পাকিস্তানি, উই আর নট পাকিস্তানি। তাহলে এটার উপরে জোর প্রদান করার জন্য আমরা কি ব্যবহার করলাম, অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার করলাম। ঠিক ইন দ্য সেম ওয়ে আমরা এভাবে বলতে পারি, নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ হ্যাজ সেট আপ মেনি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, মোর ওভার হি হ্যাজ ডোনেটেড আ গুড অ্যামাউন্ট অফ মানি টু দ্য মস্ক। Above all, he has devoted himself to social welfare. In these sentences, you see, at first we say Nawab Sir Salimullah has set up many educational institutions. This is a statement, and then we give emphasis. Come on. Moreover, he has donated a good amount of money to the mosque. And then we give another emphasis, above all, he has devoted himself to social welfare. Dear learners, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো আমরা জোর প্রদান করার ক্ষেত্রে কিভাবে এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। ঠিক আছে, এখন দেখো, গিভিং এক্সাম্পল, আমরা উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কি কোন কোন কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। যেমন ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্টেন্স, সাচ এজ, টু ইলাস্ট্রেট, অ্যাজ অ্যান ইলাস্ট্রেশন, টু ডেমনস্ট্রেট, ইন পার্টিকুলার। এগুলো উই মে ইউজ দিস কানেক্টরস ফর গিভিং এক্সাম্পল, অর্থাৎ কোনো উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই সমস্ত কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। Now I am giving you an example of this type of connector using in a sentence. একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কিভাবে আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। কেমন? দেখো, there are many ancient mosques in Dhaka. As an illustration, উদাহরণস্বরূপ, we can mention a star mosque. ঠিক আছে, অথবা আমরা এইভাবে বলতে পারি, we have done many tasks such as
হেল্পিং হিম, এইভাবে আমরা একটা কথা বলতে পারি, উদাহরণ দিতে পারি। কেমন? তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা গিভিং এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব? গিভিং এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। সো ডিয়ার লার্নার্স, আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো কানেক্টরের ব্যবহার শিখলাম। এখন আমরা আরও কিছু কানেক্টরের ব্যবহার শিখব। কেমন? দেখো, আমরা আরও কিছু কানেক্টর শিখি। আজকে ক্লাসে আমরা আমাদের কানেক্টরের ব্যবহারগুলো সব শিখে ফেলব। ঠিক আছে? ডিয়ার লার্নার্স, এখন আমরা শিখব লজিক্যাল কনসিকুয়েন্স বা রেজাল্ট বোঝানোর ক্ষেত্রে কি কি কানেক্টর আমরা ব্যবহার করতে পারি। আবারও বলছি, লজিক্যাল কনসিকুয়েন্স অর রেজাল্ট, অর্থাৎ কোনো যুক্তিযুক্ত বিষয় ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে বা ফলাফল প্রকাশের জন্য আমরা কি কি কানেক্টর ব্যবহার করব সেটা একটু শিখি। কেমন? দেখো, যেমন অ্যাজ আ রেজাল্ট, as a consequence, তারপরে because of, hence, the result is now. Okay, so that therefore thus for this reason we may use this connector for showing consequence, for showing logical consequence or result, যে আমরা রেজাল্ট বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করতে পারি। যেমন দেখো, উদাহরণ দেই, হি ডিড নট পেস দ্য ইন্টারভিউ। ওকে, ইন্টারভিউ, thus his application was not considered. তাহলে দেখো, এখানে কারণটা কি? সে ইন্টারভিউতে কি করে নাই, যোগ দেয় নাই বা আসে নাই, তাই কি করা হলো, তার অ্যাপ্লিকেশনটা বিবেচনা করা হয়নি। তাহলে ফল শ্রুতিতে রেজাল্ট বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে? তাহলে এরকম ক্ষেত্রে একটা কাজের ক্ষেত্রে আর একটা কাজকে উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বা ফলশ্রুতিতে কোনো কিছু হয়েছে সেটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। এখন আমরা শিখব যে আমরা সামিং আপ টু কনক্লুড সামথিং, অর্থাৎ কোনো আলোচনার পরিসমাপ্তি করার ক্ষেত্রে আমরা কি কি কানেক্টর ব্যবহার করব। কেমন? কোনো আলোচনার সমাপ্তি করার ক্ষেত্রে আমরা কি কি কানেক্টর ব্যবহার করব সেটা আমরা একটু শিখে নেই। যেমন দেখো, in brief, in short, thus, to summarize, to conclude. Okay, to conclude, hence, in a word, to sum up, in fine, in conclusion, to conclusion, এক্ষেত্রে অর্থাৎ পরিসমাপ্তি, কোনো কিছু পরিসমাপ্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে we may use these connectors in a sentence.
উদাহরণ যদি দেই আমরা, হি ইজ quite unfriendly. He is also impolite. Okay, in a word, he is rough. তাহলে আমরা কি করলাম, আমরা আগে তার কিছু কথা বলে নিলাম। হি ইজ কোয়াইট আনফ্রেন্ডলি, হি ইজ অলসো ইম্পোলাইট, এবং সমাপ্তি করলাম, তার কনক্লুশন করলাম, কিভাবে শেষ করলাম, ইন এ ওয়ার্ড, এক কথা, হি ইজ রাফ। কেমন? তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। ইন দ্য সেম ওয়ে উই মে সে, ইন কনক্লুশন উই ক্যান সে দ্যাট আওয়ার পলিটিক্যাল লিডার্স are mainly responsible for this unrest. এই যে এখানে in conclusion বললাম, he committed many crimes, he was not punished for that, thus or hence he turned into a ferocious beast. ওকে, তাহলে এখানে আমরা কি করলাম, এখানে আমরা যে দাস হ্যান্স ব্যবহার করেছি, এই সেন্টেন্সগুলো কি হবে, এই সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে আমাদের কানেক্টর, এই সমাপ্তির ক্ষেত্রে আমরা এগুলো ব্যবহার করে থাকি। সো ডিয়ার লার্নার্স, এখন আমরা কি করব, এখন আমরা এক্সপ্রেসিং টাইম, অর্থাৎ সময়কে বোঝানোর ক্ষেত্রে, কি করার ক্ষেত্রে, সময়কে বোঝানোর ক্ষেত্রে কি কি কানেক্টর ব্যবহার করব সেটি একটু শিখে নেই। তারপরে আমরা মেকিং থিংস ক্লিয়ার, অর্থাৎ অথবা রিফর্মুলেশনের ক্ষেত্রে কি কি কানেক্টর ব্যবহার করব সেটা করে আমরা আমাদের ক্লাস শেষ করে দেব। ওকে, তাহলে আমরা এখন শিখব কি, এখন শিখব আমরা কিভাবে টাইমের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কি কি কানেক্টর ব্যবহার করব। তোমরা একটু লিখে নিতে পারো, যেমন ফরমালি, কেমন, ফরমালি, ইন দ্য মিন টাইম, ইন দ্য ফাস্ট, ফরমালি, ইন দ্য মিন টাইম, in the fast, in the meantime, in the fast, come on, at the same time, at the same time, before, okay, after, earlier, eventually, okay, thereafter, until now, while, কেমন, তারপরে after a while, after a while, ওকে, তারপরে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি, afterwards, at that time, instantly, meanwhile, কেমন, এই শব্দগুলো আমরা কি করতে পারি, আমরা এক্সপ্রেশন টাইমের ক্ষেত্রে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। তারপরে নাও, প্রেজেন্টলি, প্রিভিয়াসলি, তারপরে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি, soon, then, until, ওকে, এবং whenever, এই শব্দগুলো আমরা কি করব, আমরা এটসেট্রা, এগুলো আমরা এক্সপ্রেশন টাইমের ক্ষেত্রে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করব। কেমন, দেখো আমি একটা উদাহরণ দিই,
he has passed in the examination while his sister has failed. তাহলে কি হলো দেখো তো, হ্যাঁ এখানে প্রথম সেন্টেন্সে কি বলা হলো, তার ভাই সে যেখানে পাস করলো তখন ওই সময়টাতে তার বোন কি করেছে, ফেল করেছে। তাহলে হোয়াইল এখানে কি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, কানেক্টর। হোয়াইলটা এখানে সময়, এক্সপ্রেশন, টাইম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক ইন দ্য সেম ওয়ে আমরা যদি বলি শি ইজ আ ইউনিভার্সিটি টিচার, ফর্মালি শি ওয়াজ আ কলেজ টিচার। তাহলে এখানে ফর্মালি শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে ফর্মালি শব্দটা কানেক্টর অর্থাৎ সময়কে বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এখন দেখি আমরা মেকিং থিং ক্লিয়ার, অর্থাৎ কোনো জিনিসকে, কোনো কিছুকে অন্যভাবে আরও স্পষ্ট ও তথ্যসহ বর্ণনা করতে আমরা কি কি কানেক্টর ব্যবহার করব। দেখো তাহলে দেখো আমরা এই ক্ষেত্রে কি ব্যবহার করতে পারি, ইন আদার ওয়ার্ডস, in other words, rather, in other words rather, that is to say better. Okay, in that case that is frankly, ওকে। এই শব্দগুলো আমরা কি করব, আমরা মেকিং থিংস ক্লিয়ার করার ক্ষেত্রে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করব, অর্থাৎ কোনো না কোনো বক্তব্যকে স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। যেমন দেখো যেমন উদাহরণ দিই, হি ওয়ান্টস টু বি আ ক্রিকেটার, কেমন, ক্রিকেটার, that is to say he has to do a lot of practice। তাহলে দেখো এখানে সে কি করতে চায়, সে ক্রিকেটার হতে চায়। তাহলে এটাকে ক্লিয়ার করার জন্য, বক্তব্যটাকে আরও ক্লিয়ার করার জন্য আমরা কি করলাম, দ্যাট ইজ টু সেই শব্দটি ব্যবহার করলাম কানেক্টর হিসেবে। হি হ্যাজ টু, অর্থাৎ কানেক্টরের কাজটা কি, কানেক্টর হচ্ছে পূর্ববর্তী আইডিয়ার সাথে পরবর্তী আইডিয়ার একটা লিঙ্ক তৈরি করে দেওয়া। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে আমরা জেনে পেলাম যে সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে কি ব্যবহার করি। এখন আমরা আমাদের তৃতীয় শিক্ষণফল যেটা সাবঅর্ডিনেটরস সম্পর্কে একটু জানবো। সাবঅর্ডিনেটরস হচ্ছে কি, সেন্টেন্সের প্রথমে এবং মাঝখানে বসে যেসব লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দুই বা ততোধিক ডিপেন্ডেন্ট ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজকে সংযুক্ত করে তাদেরকে সাবঅর্ডিনেটরস বলে। যেমন দো হি ইজ পুয়ার, হি ইজ অনেস্ট, এখানে দো কি সাবঅর্ডিনেটর। দেখো আমি সেন্টেন্সটা ইয়েতে লিখে দিই, তাহলে তোমরা সহজে বুঝতে পারবে। কেমন, দেখো দো হি ইজ পুয়ার, হি ইজ অনেস্ট, এখানে যে দো শব্দটি এটা কি, এটা এখানে সাবঅর্ডিনেটরস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ওকে, এখানে সাবঅর্ডিনেটরস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ হলো কি, হি ইজ পুয়ার, এটার সাথে এটা হলো ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ, কেমন, আর এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ। ওকে, তাহলে আমরা জানলাম কি, যখন কোনো দুই বা ততোধিক ডিপেন্ডেন্ট বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজকে যুক্ত করে তাদেরকে সাবঅর্ডিনেটর বলে। যেমন সাম ইম্পর্টেন্ট সাবঅর্ডিনেটরস আর
অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেটর হিসেবে কোন কোন শব্দগুলো বা কোন কোন ওয়ার্ডগুলো কনজাংশনগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি একটু দেখো। আমরা পসিবিলিটির ক্ষেত্রে, সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করে থাকি দেখো, পসিবিলিটি। এই পসিবিলিটির ক্ষেত্রে কানেক্টর হিসেবে আমরা সাবঅর্ডিনেটর হিসেবে আমরা ব্যবহার করি ইফ, এস, ইফ, হোয়ার এস, কেমন, সরি, ওয়েদার ব্যবহার করি, কেমন। এই শব্দগুলো আমরা পসিবিলিটির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। যেমন হি টক্স অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং। তাহলে এখানে আমরা সাবঅর্ডিনেটর হিসেবে কি ব্যবহার করলাম, হি টক্স অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং। ওকে, তাহলে এখানে কি হলো, এখানে সম্ভাবনা অর্থে ব্যবহৃত হলো। এখন দেখো সময় প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব, কোন কোন সাবঅর্ডিনেটর ব্যবহার করে থাকি। আফটার, হোয়েন, আনটিল। আফটার, হোয়েন, আনটিল, হোয়াট এভার, whenever, where, how. Okay, whenever before। এই শব্দগুলো আমরা সময় প্রকাশের ক্ষেত্রে সাবঅর্ডিনেটর, এটা টাইম, কেমন, টাইমের ক্ষেত্রে সাবঅর্ডিনেটর হিসেবে আমরা ব্যবহার করে থাকি। যেমন দেখো আমরা যদি এরকম সেন্টেন্স বলি ওয়েট হিয়ার আনটিল আই কাম ব্যাক, তাহলে এখানে আনটিল কি হলো, সময় প্রকাশ করলো, কেমন। এখন দেখো প্লেসের ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব, হোয়ার, এটা হচ্ছে কি প্লেস। হোয়ার এভার হোয়ার হাউ, এগুলো আমরা সময়ের ক্ষেত্রে সাবঅর্ডিনেটর হিসেবে ব্যবহার করব। সরি, এটা প্লেসের ক্ষেত্রে। হোয়ার এভার, প্লেসের ক্ষেত্রে সাবঅর্ডিনেটর হিসেবে আমরা হোয়ার এভার, হোয়ার, হাউ এগুলো ব্যবহার করব। যেমন আমরা যদি উদাহরণ দিয়ে এইভাবে লিখতে পারি, আই ডোন্ট নো হাউ হি হ্যাজ ম্যানেজড হিজ বস। আই ডু নট নো হাউ হি হ্যাজ ম্যানেজড হিজ বস। ওকে, এখন দেখো আমরা এবার কি করব, আমরা এবার কম্প্যারিজনের ক্ষেত্রে বা কন্ট্রাস্টের ক্ষেত্রে কি কি সাবঅর্ডিনেটর ব্যবহার করতে পারি। কম্প্যারিজন বা কন্ট্রাস্ট এর ক্ষেত্রে কি কি সাবঅর্ডিনেটর ব্যবহার করতে পারে সেগুলো একটু দেখি, কেমন। যেমন অলদো, দো, ইভেন দো, হোয়াইল, হোয়ার এস। এই শব্দগুলো আমরা কি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, এই শব্দগুলো আমরা কম্প্যারিজন এবং কন্ট্রাস্টের ক্ষেত্রে সাবঅর্ডিনেটর হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। ওকে, তাহলে এখন দেখো কজের ক্ষেত্রে আমরা, যেমন একটা উদাহরণ যদি আমি দিই, although he came late, he finished his writing। তাহলে এখানে কি হলো, কম্প্যারিজন হলো, তার দূরে পরে আসা এবং লেখা শেষ করা। এটা ক্ষেত্রে আমরা সাবঅর্ডিনেটর হিসেবে কি ব্যবহার করলাম, অলদো ব্যবহার করেছি। এখন দেখো কজ অ্যান্ড ইফেক্টের ক্ষেত্রে কি, কজ অ্যান্ড ইফেক্টের ক্ষেত্রে আমরা কি কি সাবঅর্ডিনেটর ব্যবহার করতে পারি। যেমন কজ অ্যান্ড ইফেক্টের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি সিন্স, সো দ্যাট, বিকজ। সিন্স, সো দ্যাট, বিকজ এই শব্দগুলোকে আমরা
কজ অ্যান্ড ইফেক্টের ক্ষেত্রে সাব অর্ডিনেটর হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। যেমন দেখো we may eat so that we eat so that we may live। ওকে, তাহলে এখানে কি ফলাফল বোঝাচ্ছে, আমাদের খাওয়ার ফলাফল হচ্ছে আমরা বাঁচতে পারি, এটাকে বোঝাচ্ছে। সো ডিয়ার লার্নার্স, we have already known about details about the connector number today, more than identity. Again in my next class with another new things. Till then, stay well, stay safe, and stay at home. Follow the rules of health to protect the COVID-19 and for your safety. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.